Hello students, welcome to Don Bosco PU College online classes. We are trying our best to make teaching learning experience easy to our students. So subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update. Hello everyone, welcome to economics class. So this is the part 2, Indian economic development. That we are discussing the chapter infrastructure. This is the third video of this infrastructure chapter. Well, in the earlier or a previous video, we discussed about the state of infrastructure. Inside this state of infrastructure, we talked about how much the energy has been produced and as well as how much energy the which sector is consuming, what is the demand. This kind of statistical information we are observed in the earlier videos. Today we are move on to the aspect of this one chapter. So well, once again I will going to be tell you this is the infrastructure chapter, and as well as this is the third video of this chapter. Today content is non-conventional sources of energy. Non-conventional sources. Before I going to start the content of this one class, that is non-conventional sources of energy, I would like to say you that the energy sources can be classified into the two categories, namely conventional sources and as well as the non-conventional sources, as well as renewable resources and as well as non-renewable resources. Like that we are going to classifying the energy resources. ಪುನರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Fine. So in this content we can going to be observed that both commercial and as well as non-commercial sources of energy as known as conventional sources of energy. This is very important. Commercial and non-commercial sources. Commercial ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಮಷಿನರಿಗಳು ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಕರೆಂಟು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತೇಳಿ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ non-conventional sources. Then ultimately what we are observing here means that the both commercial and as well as the non-commercial sources of energy are known as conventional sources of energy. Got it? Conventional sources of energy ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ and as well as the non-commercial ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. There are three other sources of energy which are commonly termed as that is. So ಇದಲ್ದಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಗಳು, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತವೆ? ಕೆರೆಗಳು, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ನದಿ, ಬಾವಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಇದಾವೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು. ಅವನ್ನ ಎಷ್ಟು? ದೇರ್ ಆರ್ 3 other sources of energy which are commonly termed as non-conventional sources. Solar energy, wind energy and tidal power. Got it? ಯಾವ್ಯಾವಿದಾವೆ ನೋಡಿಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 other sources ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ there is another 3 sources of energies are there, which are those means as solar energy, wind energy, tidal power. ಹೌದಾ? So being a tropical country, India has almost unlimited potential for producing all these 3 types of energy if some appropriate cost effective technologies are used. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3 energy sources of the another 3 energy sources are there in the non-conventional sources. Non-conventional, okay, which are those means that solar, wind and tidal power ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These 3 powers are energies can be able to produce by our country with effective technologies are used. ಭಾರತ ದೇಶ ಈ 3 ತರಹದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ 3 ತರಹದ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ನೋಡು, ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಟೈಡಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗ್ದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ in order to production of the resources. In order to production of the resources. These energies, resources ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ in order to production of the solar, wind and tidal power. Got it? Okay. Then next, here. Even cheaper technologies can be developed. You are looking at one of the picture here. So it is earlier in start ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಅದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕರೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೋಲಾರ್. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಚೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಆ ಲೈಟ್ಗಳು ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಜೆ ಟೈಮ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಚೀಪ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ all these type of energies, if some
appropriate cost effective technologies. Cost effective technologies are used. Got it? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಚೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಚೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ನೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ conventional sources and types of conventional sources and production of these technologies and as well as resources. So now we are move on to the another content or a aspect, that is consumption pattern of commercial energy. Consumption pattern ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಬಳಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ commercial energy consumption makes up about 74% of the total energy consumed in India. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 74% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಅಬೌಟ್ 74% of the total energy consumed in India. So this is the one of the evidential report we can going to be understand, or we can going to know that one in India the commercial energy that is 74%. So we can going to be consumed. Clear? Later words. This includes coal and lighting with the large share of 74%, followed by oil at 10%, natural gas at 9%, hydro and other new and renewable energy at 7%. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ 74% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಯಿಲ್ 10% ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 9% ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ 7%. ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7% ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು 74%ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ they are going to be given one of the statement, that is this includes coal, lighting with the largest share of 74%, followed by oil at 10%, natural gas at 9%, hydro and other new and renewable energy at 7%. So which is the one of the consumption pattern we can going to be observing in this slide compared to the earlier slide as per this one statement. In India ದೊಳಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಕಪ್ ಅಬೌಟ್ 74% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ,
ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟನಿಂಗು ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ 74%, followed by oil at 10%, natural gas at 9%, hydro and other new and renewable energy at 7%. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now we can move on to the next one, content of the same aspect, that is non-commercial energy sources consisting of firewood, cow dung and agricultural waste accounts for over 26% of the total energy consumption. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 74% ಅಷ್ಟು. ಹೌದಾ, 74% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ 74% ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 26% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದು ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟನ್ನ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ವುಡ್ಡನ್ನು, ಕೌಡಂಗನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಉರುವಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕೌಡಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕುಳ್ಳು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ಸು, ಈಗ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಾಳೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಹತ್ತಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮೇಜರಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಜರಾಗಿ. ಈಗ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಆದಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳಿತವೆ. ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈರ್ವುಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಜ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಿಂದ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ 26% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. Later words, the critical future of the Indian's energy sector and its linkages to the economy. ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ what are the demand is there, what is the demand is there for the energy. There is a demand ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, we are not fulfilling. There is a more demand but the supply is very less. Demand ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ but supply ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So that's why we are going to be says that there is a critical feature of the Indian's energy sector and its linkages to the economy is the import dependency on crude and petroleum products, which is likely to grow rapidly in the near future. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ
ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗ್ರೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ increase. So this is the one of the thing that they are going to be kept in their mind. So before they are going to be telling the like this. Afterwards, the sectoral pattern of consumption of the commercial energy is shown in the table. ನಾವು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ which are the sectors are using more and more. Which are the sector? Which sector is there? Is it? ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಏನೇನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಸುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಸುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ 1953-54. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ 1953-54 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ in 1953-54. However, there has been continuous fall in the share of transport sector. While share of the household, agriculture, others have been increased. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂದ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತೇನಾಯಿತು, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ among all commercial energy consumption. The share of oil and gas is the highest among all commercial energy consumption. With the rapid rate of economic growth, there has been a corresponding increase in the use of energy. The share of oil and gas is the highest among all commercial energy consumption. With the rapid rate of economic growth, there has been a corresponding increase in the use of energy. Is it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್.
with the rapid rate of economic growth, there has been a corresponding increase in the use of energy. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಯಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಶೇರು, ಈ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡು, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತು. ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮಲ್ ಬಂತು, ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಬಂತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ ಬಂತು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಂದ ಬಂತು, ಆಯಿಲಿಂದ ಬಂತು. ಇವನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು. ನೋಡು, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಸರ್. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ 1953 ಹಿಡಿದು 2017-18ವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ, 1953 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 10% ಇತ್ತು. ಅದೇ 17-18 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 24% ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ 53 ಬರೀ 1% ಇತ್ತು. ಅದೇ 17-18 ಏನಾಯಿತು? 18% ಆಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 53 40 ಇತ್ತು, 17 ನೋಡ್ರಿ 50% ಆಯಿತು. 90s 45 ಬಂತು, 17-18 42 ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಲಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡು, 53 44% ಇತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ 1950-54 ಅಲ್ಲಿ. 17-18 1%. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? 5% ಇತ್ತು, ಈಗ 15% ಇದೆ. ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳೋ ಪರ್ಪಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1953-54 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5% ಇತ್ತು. ಅದೇ 17 ಮತ್ತು 18 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 15% ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು? ಫಸ್ಟು ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 5 ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ 5 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ we are going to be observing in the sectoral share of commercial energy. So at the end of this one second, I would like to say what are the aspects today we are discussed. Number 1 is non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ
ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಹೌದಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ next video. So please take care of yourself. So be safe, stay at home. Thank you.